سی میراج راز محبتاں دا نہیں سی ہر کسے دی سمجھ وچ آن والا سدیا طالب تے مطلوب گیا جبریل سی سد کے لے جان والا بازے آپ دے بنا دروازیاں تو کیویں گیا اور چھڈ جان والا پر عقل نو کی دخل ہے تھے جانے جان والا یا نہ جان والا۔ جب ایک بچہ بڑا ہوتا ہے والدین کے بڑے ارمان ہوتے ہیں، ماشاءاللہ بڑے صاحب اولاد یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے ارمان ہوتے ہیں کہ بچہ چھوٹا ہے، بڑا ہوگا، جوان ہوگا، سکول جائے گا، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ پھر ایک ارمان ہوتا ہے کہ جب یہ دولہا بنے گا ہے تو پھر ایک الگ ہی ہر کوئی دیکھتا ہے تو سبحان اللہ کہہ رہا ہوتا ہے، باپ دیکھے تو سبحان اللہ کہتا ہے، ماں دیکھے تو دیکھتی ہے جی بیٹا دولہا بن گیا، واہ واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بھائی دیکھتا ہے تو سبحان اللہ کہتا ہے، بہن دیکھے تو سبحان اللہ، سارے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ جب سرکار کائنات کے دولہا بنے، یہاں پر تو دلہن کا دولہا بنا جاتا ہے نا، سرکار تو کائنات کے دولہا تھے، وہ بڑی عزت اللہ نے عطا فرمائی۔ اب باپ بھی نہیں جو سبحان اللہ کہے، ماں بھی نہیں سبحان اللہ کہے، بھائی بھی نہیں سبحان اللہ کہے، بہن بھی کوئی نہیں سبحان اللہ کہے، اولاد بھی نہیں جو سبحان اللہ کہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب دولہا بننا تیرا کام ہے، سبحان اللہ کی سزا ہم خود لگا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان سے ہی شروع فرما دیا اور فرمایا کہ اگر کوئی سرکار کی معراج کا انکار کرنا چاہے تو وہ اللہ کی پاکیزگی کا انکار کرے گا، کیونکہ فرمایا کہ اے حبیب، ویسے بھی تو فرمایا کل هو اللہ احد، اے حبیب آپ فرما دیجیے اللہ ایک ہے، تو اللہ یہ بھی تو فرما سکتا تھا کل سے، اے حبیب فرما دو کہ میں لا مقام میں گیا، یہ نہیں فرمایا۔ عام طور پر ہوتا ہے استاد سیر کرے تو شاگرد بیان کرتا ہے، پیر سفر کرے تو مرید بیان کرتا ہے، چودھری سفر کرے تو کمی بیان کرتا ہے۔ یہاں پر معراج مصطفیٰ کی ہے، بیان خود اللہ تعالیٰ فرما رہا۔ اللہ نے فرمایا ہم بیان کریں گے، تاکہ کوئی انکار کرے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور پھر بڑی قابل غور بات یہ ہے کہ پوری رات میں سیر نہیں کروائی، لیلن فرمایا، لیلن کا مطلب پوری رات نہیں، رات کے کچھ حصے میں، یہ تقریر کے لیے آتی ہے تنوین، مخصوص حصے میں سیر کروائی۔ اچھا بڑی قابل غور بات، وہ اللہ کے محبوب کے جن کا رات کا تھوڑا سا حصہ جو سیر کرنے والا ہے اس پر اللہ سبحان اللہ فرما رہا ہے، تو مصطفیٰ کی ساری زندگی کا کیا عالم ہوگا۔ معراج پر سبحان اللہ اللہ فرما رہا ہے تو ساری زندگی کی، پھر آپ کی ساری جو زندگی ہے اس کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں سرکار جب واپس تشریف لائے تو جس دروازے سے گزر کے گئے تھے کنڈی بھی ہل رہی تھی، سنتے ہیں نا آپ، جس پانی سے وضو فرما کے گئے تھے پانی بھی چل رہا تھا، جس بستر سے اٹھ کر گئے تھے واپس آئے بستر بھی اسی طرح گرم تھا۔ وجہ کیا ہے؟ ساتوں آسمانوں کی سیر کی، سدرۃ المنتہا، لامکان، جنت و دوزخ کا مشاہدہ کیا، واپس آئے تو نظام وہیں سے چل رہا تھا، جب آئے تو جہاں چھوڑ کے گئے تو وہیں سے چل رہا تھا۔ علامہ غلام رسول سیدی رحمت اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، تفسیر تبیان القرآن انہوں نے لکھی، مسلم شریف کی شرح انہوں نے لکھی، اور بہت سی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی۔ فرماتے ہیں یہ گھڑی ہے نا گھڑی، اس میں سیل ہے تو ٹائم چل رہا ہے، جب آپ سیل نکالیں گے ٹائم رک جائے گا، پھر سیل ڈالیں گے تو جہاں پر ٹائم تھا وہیں سے چلنا شروع ہو جائے گا، یعنی سیل نکالیں گے تو ٹائم وہیں پر رک جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ سرکار جو ہیں اللہ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی ہے، وہ پوری دنیا کی کائنات کی جان ہے۔ تو فرمایا سرکار کی جو ذات ہے کائنات میں اس کی حیثیت روح جیسی ہے، وہ جان ہے کائنات کی۔ تو جب تک کائنات میں جان تھی نظام چل رہا تھا، پانی چل رہا تھا، ہوائیں چل رہی تھی، سمندر کا نظام چل رہا تھا، یہ فضائیں چل رہی تھی۔ اور فرمایا جب کائنات سے روح نکل گئی، جان نکل گئی، سرکار لا مقام تشریف فرما ہو گئے، پانی جہاں پر تھا وہیں پر رک گیا، سبحان اللہ، کنڈی جہاں پر تھی وہیں پر رک گئی، بستر جہاں پر تھا وہیں پر رک گیا، یہ ہوائیں فضائیں وہیں پر رک گئی، کیونکہ کائنات سے جان جو نکل گئی اور روح جو نکل گئی۔ جب سرکار لامکان سے واپس تشریف لائے کائنات میں جان پڑ گئی، جہاں پر نظام تھا وہیں سے پھر چلنا شروع ہو گیا۔ نور
पूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है। जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गरम, एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद। और ये याद रखिए अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। कुरान में है, कुरान में एक जगह पर है कि क़यामत का दिन 50,000 साल का होगा, एक जगह पर है 1,000 साल का होगा, एक जगह पर है कलम हिल बसर, सिर्फ आंख बंद करके खोलेंगे तो क़यामत का दिन गुजर जाएगा। अब दिन तो वही है, 50,000 साल भी कुरान ने कहा, 1,000 साल भी कहा, एक लम्हा भी कहा, दिन तो वही है। इसी तरह फरमाया कि जो तो बुरे लोग होंगे ना, काफिर मुनाफिक, उनके लिए क़यामत का दिन ऐसे होगा जैसे 50,000 साल का है। टाइम वही होगा लेकिन गुजरने को नहीं आएगा। जो उनसे थोड़े बेहतर होंगे उनके लिए ऐसे होगा जैसे 1,000 साल है। और जो सरकार के गुलाम होंगे, सुभान अल्लाह, सरकार का मिलाद मनाने वाले होंगे, जो सरकार की जात पर दुरूद और सलाम पढ़ने वाले होंगे, फरमाया उनके लिए क़यामत का दिन ऐसे होगा जैसे आंख झपकी जाए, आंख को बंद करके खोलो, फरमाया इतनी देर में उनके लिए क़यामत का दिन गुजर जाएगा। तो ये अल्लाह हर चीज पर कादिर है। उसने चाहा तो उसी वक्त को 50,000 साल बना दिया, चाहा तो आप झपकने के बराबर बना दिया। इसी तरह सरकार के लिए भी जो वो वक्त था वो हजारों साल के बराबर था, और यहाँ पर ऐसे लगा कि जैसे एक लम्हा गुजरा है और सरकार ना मकान की सैर करके वापिस तशरीफ फरमा। मस्जिद अक्सा से लेकर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा, यहां तक सरकार की मिराज नहीं है, ये तो अंबिया की मिराज है। मस्जिद अक्सा में पहुंचे तो अंबिया की मिराज है, और मस्जिद अक्सा से 7वें आसमान तक पहुंचे तो मुख्तलिफ फरिश्तों की मिराज है, सरकार का दीदार होता रहा। और सरकार की मिराज क्या है? सरकार की मिराज लामकाम में जाकर रब्बे कायनात का दीदार फरमाना, ये सरकार की मिराज है। वो तो अंबिया की और फरिश्तों की मिराज है। और जब सरकार वापस तशरीफ लाए तो आपने सहाबाए किराम को बताया, क्या मेरे सहाबा, मैं रात को गया, इशा की नमाज पढ़ाई, सारी सैर की, फजर आके फिर पढ़ाई है। तो सहाबाए किराम को तो मानने वाले थे, ये जो मुनाफिकीन थे, काफिरीन थे, इनको पता चला तो इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। अच्छा, यहाँ पर भी मुझे समझ नहीं आती, जब सरकार की अजमत की बात आती है तो लोगों के फसाद और बलागत के कानून पता नहीं किधर चले जाते हैं, कि जो कहते हैं भाई ये तो रूहानी मिराज थी, जिस्मानी मिराज तो थी नहीं। और भाई अगर रूहानी मिराज होती तो काफिरों को बाबेला करने की जरूरत क्या थी? रूहानी मिराज होती, सरकार कहते मैं इधर ही था जी, रूहानी तौर पर मैंने सारा कुछ देख किया, तो ख्वाब के अंदर तो बंदा देख सकता है, ये तो मुमकिन है। काफिर तो शोर इसलिए कर रहे थे, सरकार ने फरमाया कि मैं जिस्मानी तौर पर मिराज करके आया। तो काफिरों को पता चला तो इकट्ठे होकर चले गए। अबू जहल वो भी सारे अबू बकर सदीक के पास जाकर कहने लगे, भाई अबू बकर तुम समझदार आदमी हो, हम आपको दाना आदमी समझते हैं, तो आप बताएं अगर कोई बंदा ये कहे कि इशा की नमाज पढ़ा के गया, फजर फिर पढ़ाई तो मस्जिद अक्सा चला गया, मस्जिद अक्सा का कितना फासला है, 7 आसमान तक कितना है, पहले आसमान से दूसरे आसमान तक कितना हजारों साल का फासला है, लामकान जन्नत और दोज़ख, सारी सैर करके फजर आके फिर पढ़ाई, तो अबू बकर ऐसे हो सकता है? आप बताओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, सुभान अल्लाह, आम बंदा होता तो डोल जाता, वो इमामुल आशिकीन है, वो खलीफा अव्वल है, वो मुस्लिम अव्वल है, वो इश्क़ अव्वल है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, भाई तुसी दसो तो सही गल की है। तो अबू जहल कहने लगा कि भाई जिनको तुम अपना नबी मानते हो वो कहते हैं मैं तो लामकाम की सैर करके आया, तो फजर फिर आगे बढ़ाई है। अबू बकर सिद्दीक ने क्या फरमाया? वो आपने फरमाया कि अबू जहल अगर हमारे मुस्तफा ने फरमाया है तो फिर बिल्कुल सच फरमाया। अब आप इस बात पे अभी ना भी गौर कर सके तो फिर आप बाद में जब गौर करेंगे तो आपका बड़ा लुत्फ आएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमा सकते थे ना कि भाई मैं पहले सरकार से तस्दीक तो करूं जाके, क्यों जी, मैं जाकर उनसे पूछूं तो सही। सरकार ने फरमाया भी है कि तुम अपनी तरफ से कह रहे, नहीं कहा कि मैं सरकार से पूछना, सहाबा से तस्दीक करता हूं, नहीं कहा। पता चला कि सरकार की अजमत की बात हो, तवज्जो ऐसा होगी, सरकार की रिफत की बात हो,
सरकार की अजमत और शान की बात हो, सरकार के कमालात की बात हो, आपके मोजज़ात की बात हो, रावी काफिर भी हो तो मान लेना ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत है। रावी काफिर है, अबू जहल है, काफिरों का सरदार है, लेकिन बात सरकार की अजमत की है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा मुस्तफा ने फरमाया, फिर बिल्कुल सच फरमाया। और आज वो जो नहीं मानते वो अबू जहल की सोच वाले हैं, हम सिद्दीक की सोच वाले हैं। उलमा फरमाते हैं मुस्तफा को सिर्फ खुदा नहीं कह सकते, बाकी जो भी कहो अल्लाह ने सारी शान मुस्तफा को अता फरमा रखी। सरकार मुर्दे जिंदा करते थे, भाई दलील की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल करते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं किए, हुजूर गौसे पाक ने नहीं किए, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नहीं किए, सारे दलाइल हमारे पास मौजूद हैं। और तुम तो सरकार की बात करते हो, ये छोटे मोटे काम तो सरकार के गुलाम भी कर लेते हैं।